Hello everyone, I welcome you all in our new AWT programming tutorial. In today's tutorial, we will see how to create the text field and the text area in AWT programming. Okay. That is, we will briefly discuss the text field and text area class from the AWT package. Okay. So let's see how to create the text field using text field class of AWT package. Okay. So before that, see what is the use of the text field. Okay. How or why we use the text field. Okay. So in a graphical based output or graphical based environment, if you want to take the input, textual input from the user, then text field graphical element is used. Okay. For example, you see this is a login screen. You want to input from the user, that is username and the password. Okay. So to take the single line text entry from the user, this will be done by the text field class. Okay. This is a second example. Suppose you want to input from the user name, street name, city, country, zip code or telephone number. Okay. So the user can type the text in that area. This area is called as a text field. So text field is single line entry or single line text entered by the user. Okay. So to take that input from the user, the text field graphical element is used. Okay. So at certain time, if you want to enter the quantity or take the input as a quantity from the user, the text field is used. Okay. So to take, ultimately the text field is used to take the input from the user, textual input from the user, okay, in a single line. This entry or this text is entered by the user by using the keyboard. So see, the text field is a basic text control. Okay, text control means what? You can enter or type the text into that area, which is called as a text field. Okay, that is, text field is a basic text control that enables the user to type a small amount of text. Okay, if you want to input the large amount of text, then text area is used. Okay, if you want to take the input as a small amount of text, then text field is used. Okay, so this text field is created by text field class, okay, from the AWT package, which implements a single line text entry area, okay, which is also called as edit control. Why it is called as edit control? दॅट इज जेव्हा तुम्ही एखादा टेक्स्ट एंटर कराल टेक्स्ट फील्डमध्ये, तो तुम्हाला कट करता येईल, कॉपी करता येईल, त्यामध्ये पेस्ट करता येईल, माऊस यूज करून टेक्स्ट सिलेक्ट करता येईल. हे जे एडिट्स आहेत ते तुम्हाला करता येतात, त्यामुळं टेक्स्ट फील्डला एडिट कंट्रोल सुद्धा म्हटलं जातं. ओके, दॅट इज टेक्स्ट फील्ड अलाउज द युजर to enter the string, edit the text using arrow keys, cut, copy, paste, mouse selection. Okay, that's why it is called as a edit control. Okay, so always keep in mind that if you want to take the input, that is a text input from the user, that is small amount of text, or inputting text in a single line, okay, then whatever the area we are created, this area is called as a text field. Okay, and this text field is created by text field class of AWT package. Okay, so actually it is a subclass of the text component class. So always keep in mind that because the subject have the online exam, that is MCQ type questions are there, then this is important to keep in mind, that is text field is the subclass of text component class. Okay. So see what are the constructors available in the AWT or in the text field class. Okay. First is nothing but you can create the object of the text field by using default constructor. Okay. Default constructor create the text field, but it only shows a single character width text field. Okay. We will see this at the time of the practical session. Okay. So keep in mind that text field default constructor only sets the width of the text field from 1 to 2 characters. Okay. Second one, you can pass
the integer value, that is number of, it is also called as the number of characters, or you can say that number of columns. Okay, suppose I enter the 10 here, then the text field is created and the width of the text field is set, that is जो काय नंबर पास केलाय तेवढे कॅरेक्टर शो होण्या एवढी width त्याची सेट केली. फॉर एक्झाम्पल इफ आय assign or if I pass the 10 number, then इथं काय होईल, इथं text field create केला जाईल आणि त्या text field ची width at least 10 characters show करता येतील, visible राहतील एवढी width त्याची set करता येईल. Okay, obviously it is also depend on the layout manager which is used by the AWT. Okay, त्याच्यात जो टेक्स्ट आहे त्याचा फॉन्ट, त्याची स्टाईल याच्यावर सुद्धा किती कॅरेक्टर एंटर करू शकतो आपण हे डिपेंड असतं. Okay. थर्ड वन इज नथिंग बट द टेक्स्ट फील्ड. इथं आपण एक स्ट्रिंग पास करू शकतो, जी स्ट्रिंग तुमची टेक्स्ट फील्ड क्रिएट केली जाईल आणि ती स्ट्रिंग तिथं शो केली जाईल. दॅट इज द स्ट्रिंग इज सेट in the text field by using the third constructor. And the fourth one is nothing but string pass करा आणि number of characters at first time किती visible व्हायला पाहिजेत तो count pass करा. त्या string मधले तेवढे characters show होईल एवढी त्या text field ची width set केली. Okay, so these are nothing but the constructors of the text field. You can use any one, okay, or you can use the combination of these constructors and the methods of the text field class. So see here the methods of the text field class. The first one is nothing but the get text. If you want to get the text entered by the user in the text field, then this text is get by using the get text method. एखाद्या text field मधला डेटा काय आहे तो गेट करायचा असेल तर get text method त्या text field च्या object ने invoke करावा लागेल. Okay, obviously this will return the string, so return type is nothing but the string. If you want to set the text into the text field, then the method is used as set text. जी स्ट्रिंग तुम्हाला त्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये सेट करायची आहे ती स्ट्रिंग तुम्हाला इथे पास करावी लागेल. सिलेक्ट, दॅट इज स्टार्ट इंडेक्स आणि एंड इंडेक्स पास केला तर त्या टेक्स्ट फील्ड मधला स्टार्ट इंडेक्स पासून तो एंड इंडेक्स पर्यंतचा टेक्स्ट जो आहे तो सिलेक्ट केला जाईल. आणि सिलेक्टेड टेक्स्ट रिटर्न करायचं काम गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट नावाची मेथड आहे ती करेल. म्हणजे बाय युजिंग द माउस सिलेक्शन एखाद्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये डेटा एंटर केला, माउस यूज करून आपण सिलेक्शन करू शकतो किंवा सिलेक्ट नावाची मेथड यूज करून स्टार्ट इंडेक्स आणि एंड इंडेक्स पास करून आपण त्या टेक्स्ट फील्ड मधला डेटा सिलेक्ट करू शकतो. सिलेक्ट झालेला डेटा रिटर्न करायचं काम गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट मेथड करते. एखादा टेक्स्ट फील्ड मला एडिटेबल ठेवायचा नसेल तर सेट एडिटेबल मेथड आपण यूज करू शकतो. सेट एडिटेबल जेव्हा मी ट्रू करेन त्यावेळी टेक्स्ट फील्ड मधला डेटा तुम्हाला एडिट करता येईल. सेट एडिटेबल मेथड जेव्हा मी फॉल्स करेन, फॉल्स पास करेन सेट एडिटेबल मेथडला, त्यावेळी त्या टेक्स्ट फील्ड मधला डेटा मला एडिट करता येणार नाही. टेक्स्ट फील्ड एडिटेबल आहे काय नाही हे बघण्यासाठी एक मेथड आहे इज एडिटेबल विच विल रिटर्न ट्रू ऑर फॉल्स, दॅट इज बुलियन व्हॅल्यू. इफ इट इज ट्रू देन इट इज एडिटेबल, इफ इट रिटर्न्स फॉल्स देन इट इज नॉट एडिटेबल. सर्टन टेक्स्ट फील्ड्स असतात जे तुम्हाला ऍक्च्युअल जो टेक्स्ट एंटर करतो तो सिम्बॉल मध्ये कन्वर्ट करावा लागतो. फॉर एक्झाम्पल पासवर्ड टाईपचं फील्ड, जसं तुम्ही बघितलंय लॉग इन करताना पासवर्ड टेक्स्ट फील्ड मध्ये जो काय आपण टेक्स्ट एंटर करतो तो कुठल्या तर सिम्बॉलनं रिप्लेस केला जातो. आता मला जर एखाद्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये डेटा एंटर करताना तो कुठल्या तरी सिम्बॉलनं रिप्लेस करायचा असेल तर तुम्हाला त्याचं इको कॅरेक्टर सेट करावं लागतं. ते कॅरेक्टर सेट करण्यासाठी मेथड आहे सेट इको कॅर, आणि ज्या कॅरेक्टरनं तुमचा टेक्स्ट रिप्लेस करायचा आहे ते कॅरेक्टर इथं पास करावं. ओके, जो काय डेटा तुम्ही टेक्स्ट एंटर कराल तो ऍक्च्युअल टेक्स्ट तुमचा इथे दिसणार नाही. ओके, त्याच्याऐवजी जो काय तुम्ही कॅरेक्टर किंवा सिम्बॉल इथं पास केलेला आहे त्या सिम्बॉलनं तो टेक्स्ट रिप्लेस होतो. ओके, ऍक्च्युअली इट इज यूज लाईक द सेन्सिटिव्ह डेटा और पासवर्ड टाईप फील्ड जो आहे पासवर्ड टाईप टेक्स्ट फील्ड, ओके, त्याच्यामध्ये डेटा एंटर करताना ह्या मेथडचा यूज केला जातो. जर त्या एखाद्या टेक्स्ट फील्डला इको कॅरेक्टर सेट केलं असेल, केलंय का नाही हे जर चेक करायचं असेल तर मेथड आहे इको कॅर इज सेट. ओके, ट्रू रिटर्न केलं तर कॅरेक्टर त्याला सेट असेल त्या टेक्स्ट फील्डला. त्या मेथडनं जर फॉल्स रिटर्न केलं तर इको कॅरेक्टर त्या टेक्स्ट फील्डला सेट नाही. ओके, जर एखाद्या टेक्स्ट फील्डला इको कॅरेक्टर सेट केला
रिट्राय करायचं असेल तर त्यासाठी मेथड आहे गेट इको कॅर. ओके, त्या टेक्स्ट फिल्डचा जो इको कॅरेक्टर आहे तो रिटर्न करायचा पण ही मेथड. सो दीज आर द मेथड्स ऑफ द टेक्स्ट फिल्ड. आपण कन्स्ट्रक्टर्स बघितले, मेथड्स बघितले. आता ह्या ज्या मेथड्स आता मी डिस्कस केल्या त्या ऍक्च्युली आपण प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करून बघायच्या. सो लेट्स मूव्ह टू द प्रॅक्टिकल सेशन ऑफ द टेक्स्ट फिल्ड. सो सी हिअर एक ॲपलेट आपण इथं क्रिएट करायचा आहे आणि त्या ॲपलेटवर टेक्स्ट फील्ड एंटर करायचं आहे. ओके, सो सगळ्यात पहिल्यांदा आपण जे काही कन्स्ट्रक्टर बघितले ते कन्स्ट्रक्टर इम्प्लिमेंट करून बघूया. ओके, दॅट इज दिस वन. ओके, पहिल्यांदा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर यूज करून बघूया. ओके, सो पहिल्यांदा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आपण यूज करून बघूया, दॅट इज इनिट मेथड. ओके, ही मेथड आता आपल्याला लागणार नाही. So the class is what? The text field t is equal to new text field. Default constructor use करून बघितला. Simply add it. Add t. Okay. Then save it. So see here. इथे एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट झालेला आहे, परंतु ह्याची जी विड्थ आहे ती 1 किंवा 2 कॅरेक्टर शो करेल एवढीच असणार आहे, कारण इथं आपण त्याची विड्थ सेट केलेली नाही. ओके, अगेन इट इज डिपेंडिंग अपॉन फॉन्ट. हा जर फॉन्ट याच्यापेक्षा मोठा असता तर एकच कॅरेक्टर इथं आपल्याला शो झाला असता. ओके, सो दिस इज अ डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड. ओके, बघा कसं दिसतंय. इट इज अ टेक्स्ट फील्ड. ओके, जिथं आपण नंबर ऑफ कॉलम्स किंवा नंबर ऑफ कॅरेक्टर सेट केलेले नाही त्या टेक्स्ट फील्डची विड्थ 1 किंवा 2 कॅरेक्टर. इट इज अगेन डिपेंड ऑन द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट फील्ड. सो इथं कुठलाही टेक्स्ट आपण शो केलेला नाही आहे टेक्स्ट फील्डमध्ये आणि त्याची विड्थ सेट केलेली नाही. असा 0 कॉलमचा किंवा 0 कॅरेक्टरचा म्हणूयात आपण 1 ते 2 कॅरेक्टर शो होतील. ओके, एवढ्या विड्थची टेक्स्ट फील्ड आपल्याला इथं शो झालेला. ओके, आता सेकंड यूज करूयात आपण टेक्स्ट फील्ड कन्स्ट्रक्टर, ज्याला आपण एक नंबर पास करणार आहे. जो नंबर म्हणजे काय, द नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स तेवढे ऍटलिस्ट शो व्हायला पाहिजे. ओके, दॅट इज द टेक्स्ट फील्ड विड्थ इज, जो काय नंबर आपण पास करेन त्या विड्थचा टेक्स्ट फील्डची विड्थ सेट केली जाईल. ओके, the text field will try to wide enough to display the columns character. Okay, for example, see here, suppose I enter the second one, that is suppose this is a T1. Okay, this is T2. Okay, and suppose I pass the number as 10. Okay, so see the difference. Add T2. Okay, so see the difference between the default constructor and if I pass the integer number, that is if I set the width of the text field. So see here, this is the second text field. Okay, इथं तुम्ही at least 10 कॅरेक्टर तुमचे विजिबल होतील एवढा टेक्स्ट फील्ड शो केला जाईल. ओके, म्हणजेच काय, जो काय नंबर आपण पास करेन तेवढे कॉलम्स क्रिएट केले जातील किंवा तेवढे कॅरेक्टर्स ॲट व्हेरी फर्स्ट विजिबल होतील एवढ्या विड्थचं टेक्स्ट फील्ड इथं क्रिएट केलं जाईल. ओके, आता ॲक्च्युली इथं 12 कॅरेक्टर बसलेले आहेत. ओके, सो इट इज जसं आपण डिस्कस केलं की किती विड्थचा टेक्स्ट फील्ड क्रिएट होणार, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लेआउट मॅनेजर. ओके, जो लेआउट मॅनेजर त्या टेक्स्टचा साईज किती आहे, त्या टेक्स्टची स्टाईल कुठली आहे याच्यानुसार थोडंफार मागं पुढं त्याची विड्थ होऊ शकते. ओके, सो इन जनरल जर मला टेक्स्ट फील्डची विड्थ सेट करायची असेल, विड्थ मीन्स व्हॉट, ॲट व्हेरी फर्स्ट त्या टेक्स्ट फील्डमध्ये कितीही डेटा बसेल, ओके, परंतु तेवढे कॅरेक्टर्स शो होतील एवढ्या विड्थचा टेक्स्ट फील्ड क्रिएट केला जातो. सो दिस इज व्हॉट इज अ
second constructor. So see, what is the third constructor? We will pass, or we can pass the string to the text field. Okay, so see here, suppose I want create, okay, t3, आणि इथं मी स्ट्रिंग पास करू शकतो, वेलकम टू ICRE. So save it, okay. Compile it and run it. Okay, जो काय टेक्स्ट आहे तो टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट तुमच्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये एंटर केला जाईल. Okay, this is a third constructor. Okay, this is a default constructor, only 1 to 2 character शो होईल एवढी width असेल. जर width मला बऱ्यापैकी सेट करायची असेल किंवा मला जेवढे कॅरेक्टर शो करायचे आहेत तेवढी width सेट करायची असेल तर इंटिजर नंबर पास करा. जर मला एक टेक्स्ट फील्ड शो करायचं आहे आणि त्यात ऑलरेडी काही टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट सेट करायचा आहे तर तिसरा कन्स्ट्रक्टर यूज करा. आणि चौथ्या कन्स्ट्रक्टरला तुम्ही दोन्ही पास करू शकताय. ओके, फॉर एक्झाम्पल टेक्स्ट पास करू शकताय आणि त्यातले पहिले किती कॅरेक्टर पहिल्यांदा व्हिजिबल करायचे हा डेटा तुम्ही सेट करू शकता. सो पास the string and the integer count, add it to the applet by using the add method. सो इथं काय होईल, आता वेलकम टू ICRE ही स्ट्रिंग आहे सेट केलेली, परंतु त्याचे पहिले 10 कॅरेक्टर्स फक्त शो होते. तेवढ्या वेळचा टेक्स्ट फील्ड क्रिएट केला. So see here, 10 characters. Actually it is again depend on the font on the layout managers. Okay, वेलकम टू ICRE स्ट्रिंग आहे, परंतु हा जो पार्ट आहे त्याची विड्थ कमी झालेली. ओके, सो दिस अ फोर्थ कन्स्ट्रक्टर. सो दिस ऑल अबाउट द कन्स्ट्रक्टर यू कॅन यूज. ओके, ॲज पर युअर कन्व्हिनियन्स तुम्ही कुठलाही चारपैकी एखादा कन्स्ट्रक्टर यूज करू शकता. ओके, सो सी the methods of the constructor text field class. Okay, methods कोणते आहेत तर पहिले आहे तर गेट टेक्स्ट मेथड. तर गेट टेक्स्ट मेथड काय, त्याच्या अगोदर आपण सेट टेक्स्ट मेथड यूज करूया. ओके, सो हे कन्स्ट्रक्टर्स आहेत ते मी डिलीट करतो. एकाच कन्स्ट्रक्टरवर एकाच टेक्स्ट फील्डवर आपण काम करूया. ओके, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर यूज केला आणि मला जर टेक्स्ट सेट करायचा आहे तर मेथड कुठल्या आहे, t1 डॉट सेट टेक्स्ट वेलकम टू ICRE. ओके, इथं काय केलं जाईल, टेक्स्ट फील्ड मध्ये डेटा सेट केला जाईल. सो हियर, सो पहिल्यांदा डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर यूज करून टेक्स्ट फील्ड क्रिएट केलं आणि त्याच्यामध्ये हा जो टेक्स्ट आहे तो सेट केला बाय यूजिंग सेट टेक्स्ट मेथड. दुसरी मेथड आहे गेट टेक्स्ट. सेट झालेली मेथड, सॉरी, जो काय टेक्स्ट असेल टेक्स्ट फील्डचा तो गेट करायचा असेल. ओके, कुठला टेक्स्ट आहे तो रिट्राईव्ह करायचा असेल तर मेथड आहे गेट टेक्स्ट. त्याला ज्या टेक्स्ट फील्डचा डेटा गेट करायचा आहे त्याचा ऑब्जेक्ट डॉट गेट टेक्स्ट मेथड यूज करतो. ऑब्वियसली इट विल रिटर्न द स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा. ओके, so always mention at the very first string because we will access this in the paint method. So always define the string at the very first of the class. Okay, so इथं काय होईल, t1 चा जो डेटा आहे तो गेट केला जाईल बाय यूजिंग गेट टेक्स्ट. str मध्ये शो केलेला आहे, तर तो डेटा आपण इथं शो करून बघूया डेटा बरोबर रिट्राईव्ह केला आहे का नाही ते. So graphics G. So G dot draw string. Okay,
str and print it on the location 100. Okay. So t1 चा जो text field मधला डेटा आहे तो गेट केलाय बाय युजिंग गेट टेक्स्ट मेथड str ला स्टोअर केला आणि तो इथं आपण 100 ला शो केलेला आहे. सो हियर गेट टेक्स्ट मधनं जो डेटा आहे यामध्ये काय डेटा आहे वेलकम टू आयसेरी तो गेट केला आणि 100 ला इथं शो झालेला. सो गेट टेक्स्ट मेथड एखाद्या टेक्स्ट फिल्ड मधला डेटा जर मला गेट करायचा असेल रिट्राईव्ह करायचा असेल तर गेट टेक्स्ट नावाची मेथड यूज करतो आपण. सेट टेक्स्ट नावाची मेथड जर एखाद्या टेक्स्ट फिल्ड मध्ये डेटा सेट करायचा असेल तर सेट टेक्स्ट नावाची मेथड यूज करतो. सो नेक्स्ट मेथड इज नथिंग बट व्हॉट हियर सिलेक्ट अँड गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट. ओके. सो आता मला यातला डेटा सिलेक्ट करता येतो. ओके. फॉर एक्झाम्पल t1 text field, that is the object of the text field, dot select start index and end index. Suppose start index is 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and end index is suppose 6. Okay. तर काय केलं जाईल t1 चा ज्या टेक्स्ट फील्डचा ऑब्जेक्ट t1 आहे त्या टेक्स्ट फील्ड मधला जो डेटा एंटर केलेला आहे त्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये त्या टेक्स्ट मधला 0 इंडेक्स पासून ते 6व्या इंडेक्स पर्यंतचा जो टेक्स्ट आहे तो सिलेक्ट केला जाईल. ओके. तर सिलेक्ट केलेला डेटा जर रिटर्न करायचा असेल किंवा शो करायचा असेल तर जसं बघितलं आपण तर त्याच्यासाठी मेथड आहे गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट. आता गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट म्हणजे काय 0 इंडेक्स पासून ते 6व्या इंडेक्स पर्यंतचा जो डेटा सिलेक्ट झालेला आहे ओके दॅट इज सिलेक्टेड टेक्स्ट तो गेट करायचा असेल तर गेट सिलेक्टेड नावाची मेथड आहे. ओके. गेट टेक्स्ट ही पूर्ण टेक्स्ट सिलेक्ट करेल. पूर्ण गेट टेक्स्ट नावाची जी मेथड आहे ती टेक्स्ट फील्ड मधला पूर्ण जो टेक्स्ट आहे तो गेट करेल. गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट जो काय डेटा सिलेक्ट केलेला आहे बाय युजिंग द सिलेक्ट मेथड और माउस यूज करून सुद्धा आपण त्या टेक्स्ट फील्ड मधला डेटा सिलेक्ट करू शकतो. जो काय डेटा सिलेक्ट केलेला आहे जो काय टेक्स्ट सिलेक्ट केलेला आहे तो रिटर्न करायचं काम गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट करेल. Obviously it will return the string. Okay, so mention here that is str1. Okay, print it here that is g dot draw string str1 suppose x and y 150 150. Okay. So save it. Right. So here सिलेक्ट मेथडनं आपण डेटा सिलेक्ट केलेला आहे तो तुम्हाला ब्ल्यू कलरनं दिसतोय 0 पासून ते 6व्या 0 पासून ते 6 कॅरेक्टर्स जे आहेत ते सिलेक्ट केलेले आहेत आणि इथे शो केलेले आहेत. गेट टेक्स्टनं सगळा डेटा गेट करून शो केलेला आहे. गेट सिलेक्टेड टेक्स्टनं जो काय सिलेक्ट मेथड यूज करून आपण इथं डेटा सिलेक्ट केलेला आहे तो ब्लू झालेला आहे. ओके. आणि तो रिटर्न केलेला आहे बाय युजिंग द गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट. म्हणजे जो काय डेटा तुम्ही सिलेक्ट कराल टेक्स्ट फील्ड मधला तो रिटर्न करायचं काम गेट सिलेक्टेड टेक्स्ट नावाची मेथड करेल. सिलेक्ट मेथड टेक्स्ट फील्ड मधला डेटा सिलेक्ट करायचं काम करेल. त्यासाठी तुम्हाला फर्स्ट इंडेक्स आणि लास्ट इंडेक्स कुठेपर्यंत सिलेक्शन करायचं हा डेटा हे पॅरामीटर देऊन तुम्हाला पास करावं लागतं. ओके. हा सिलेक्शन तुम्ही माउसनं सुद्धा करू शकता. सो द नेक्स्ट मेथड इज नथिंग बट सेट एडिटेबल अँड इज एडिटेबल. ओके. जसं आता आपण बघितलं काही डेटा आपल्याला जर एडिटेबल ठेवायचा नसेल ओके जर एंटर केलेला डेटा एडिट करता येत नसेल करायचं नसेल तर सेट एडिटेबल मेथड यूज करू शकतो. तर फॉर एक्झाम्पल आता हे जे टेक्स्ट फील्ड आपण हा शो केलेला आहे तो एडिटेबल आहे. ओके. म्हणजेच काय यातला डेटा मी काय करू शकतो एडिट करू शकतो. ओके. म्हणजेच काय सेट एडिटेबल इथं फॉल्स आहे ट्रू आहे म्हणजे हा टेक्स्ट फील्ड एडिट करू शकतो. जर हा टेक्स्ट फील्ड मला एडिट करायचा नसेल
तर तुम्हाला सेट एडिटेबल नावाची मेथड यूज करावी लागेल. फॉर एक्झाम्पल here t1 dot set editable ट्रू केला तर तुम्ही ती एडिट करू शकता. फॉल्स पास केला, बुलियन व्हॅल्यू फॉल्स पास केली तर तो टेक्स्ट फील्ड तुम्हाला एडिट करता येणार नाही. So here at certain condition, so here हा डेटा तुम्हाला एडिट करता येत नाही. बॅक स्पेस मारा, डिलीट करा, कट करा. बॅकग्राऊंडला आणि कलर त्याचा चेंज झालेला आहे, यात लक्षात. सो हा आता टेक्स्ट फील्ड एडिटेबल नाही आहे. जो काय डेटा शो झालेला आहे तेवढाच तुम्ही शो करू शकता किंवा रिट्राईव्ह करू शकता. याच्यामध्ये डेटा तुम्ही कट, कॉपी, पेस्ट, एडिट करू शकत नाही. ओके. सो जर मला टेक्स्ट फील्ड एडिटेबल ठेवायचा नसेल तर मेथड यूज करा सेट एडिटेबल आणि त्याला पास करा फॉल्स, म्हणजे तो एडिटेबल होणार नाही. जर एडिटेबल ठेवायचा असेल तर सेट एडिटेबल मेथडला ट्रू नावाची व्हॅल्यू, बुलियन व्हॅल्यू पास करा, तो तुमचा टेक्स्ट फील्ड एडिटेबल असेल. ओके. पुढची मेथड जी आहे ती इज एडिटेबल. ऑब्वियसली जर एडिटेबल असेल तर ट्रू रिटर्न करेल, दॅट इज बुलियन व्हॅल्यू. एडिटेबल नसेल तर फॉल्स व्हॅल्यू रिटर्न करेल. So next and very important method is nothing but the set echo character, echo char or get echo char. Okay. जसं मगाशी डिस्कस केलं आपण, एखादा टेक्स्ट फील्ड, ओके, ज्या टेक्स्ट फील्डचा आपल्याला जेव्हा आपण त्या टेक्स्ट फील्डमध्ये डेटा एंटर करणार आहे तो कुठल्या तरी सिम्बॉलनं रिप्लेस किंवा कॅरेक्टरनं रिप्लेस करायचा असेल, म्हणजे जी इन्फॉर्मेशन एंटर करून घेणार आहे ती सेन्सिटिव्ह असेल तर ती आपण एखाद्या सिम्बॉलनं किंवा कॅरेक्टरनं ती रिप्लेस करू शकतो. त्यासाठी त्या टेक्स्ट फील्डला आपण एक इको कॅरेक्टर सेट करावं. ओके. ते इको कॅरेक्टर आपण इथं सेट करू शकतो. सी हिअर एक बऱ्यापैकी आपण ॲप्लिकेशन सेट करत. ओके. Suppose I want to enter one label L is equal to new label, enter user name. Okay. Then you want to define this one. Okay. Then if you want to enter the label, that is label L2, suppose this one is label L1. Enter password. Okay. So password is nothing but what it contains the sensitive data. Okay. So you can set the echo character to that one. For example, t2 dot set echo char. कॅरेक्टर सेट करणार आहे. कॅरेक्टर हे आपण सिंगल कोट मध्ये लिहितो. ओके. सपोज आय यूज द स्टार ॲज अ कॅरेक्टर. ओके. म्हणजे जो काय डेटा मी एंटर करणार आहे तिथं, ओके, तो तुमचा स्टारने रिप्लेस होईल. सो ॲड L1. Okay. Add T1. Add L2. And add T2. So save it. तिथे काय होईल, एक लेबल एंटर केलाय आपण, एंटर युजर नेम, त्याच्या समोर आहे एक टेक्स्ट फील्ड जो युजर नेम एंटर करून घेईल. ओके. त्याच्यानंतर एक दुसरं लेबल आपण शो केलेलं आहे एंटर पासवर्ड आणि एक टेक्स्ट
टेक्स्ट फील्ड शो केलेला आहे त्याच्यासमोर. ओके, आणि त्या टेक्स्ट फील्डमध्ये जो काय डेटा आपण एंटर करणार आहे त्याच्यासाठी एक इको कॅरेक्टर सेट केलंय स्टार, म्हणजे जो काय त्या टेक्स्ट फील्डमध्ये मी डेटा एंटर करेन तो स्टारनं रिप्लेस होईल. सो see here, okay. Enter username. Okay. Suppose I enter my username Mahesh4817. Okay. Enter password. Whatever I write here, which will be replaced by star. Okay, got it? That is, if you want to input some sensitive data, okay, जो तुम्हाला हाईड करायचा असेल, शो करायचा नसेल, okay, तर कुठल्याही एका कॅरेक्टरने किंवा सिम्बॉलने त्या टेक्स्ट फील्डमध्ये एंटर करणारा डेटा आपण रिप्लेस करू शकतो. आणि ते कॅरेक्टर सेट करण्यासाठी मेथड आहे set echo char. Okay, so this method is used to hide the characters in the text field. Okay. नेक्स्ट मेथड आहे इको कॅरी सेट. जर इको कॅर सेट असेल तर ट्रू रिटर्न करेल, नाहीतर फॉल्स रिटर्न करेल. आणि ते कॅरेक्टर कुठला आहे ते गेट करायचं असेल तर मेथड आहे गेट इको. सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट फील्ड, all about the text field class in the AWT package. So if you want to take the input as a text, small text, that is which will be entered in a single line, then text field is used. Okay, we'll already learn the constructors of the text fields. Okay, meaning of that one. We had seen all the methods of the text field. Okay, so use that methods and constructors and create a small application of the login page. Okay, so I hope you will understand all this. Okay, if any query, feel free to ask. Okay, comment me or ping me on my WhatsApp number. Thank you. Now we had seen how to take a single line of text input from the user by using the text field. Okay. So sometimes a single line of text input is not enough for a given task. For example, here, if I want to take the input from the user, if you want to take the comments from the user, okay, so comment हे काय एका line मध्ये आपण input घेऊ शकत नाही, which requires the number of lines. Okay. Suppose if you want to take the input as an address of the user, okay, so address contains the number of the lines. Suppose you want to take the description of something, so description cannot mention in the single line entry. Okay. So at some time we want to take the large data, large text as an input from the user, which is not shown in a single line entry. Okay, so at that time, the one of the component from the AWT, that is the text area, is used to take the multiple line entry or the large text from the user. Okay, so see here, sometimes when we get the text input from a user, a single line of text input is not enough. For example, if you want to take suggestions, comments, address or description from the user, okay, then the single line input is not enough. Okay, at that time you want to create the multi-line input. Okay, and this is created by using the text area class from the AWT package. Okay, so the AWT includes a simple multi-line editor which is called as a text area. So text area यूज करून आपण मल्टी लाईन किंवा लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट युजर कडून इनपुट करून घेऊ शकतो. ओके, सो सी हाऊ टू क्रिएट द टेक्स्ट एरिया. So there are some 5 constructors of text area are here. Okay, first one is nothing but the default constructor, okay, which will create the specified amount of width and height of the text area. Okay, then second constructor contains the two parameters, that is the number of lines and number of characters. Okay. So as we seen in the text field, number of characters shows the width of the text field. Okay, similarly the number of characters defines the width of the text area and the number of lines defines the height of the text area. Okay, so you can customize how long, that is width and height of the
text area by using the second constructor. Third constructor contains one parameter, that is you can pass the predefined string to the text area. This string will show in that text area. Okay. Fourth one is nothing but you will pass the string, okay, and the number of lines and number of characters. So you can define the width and height of the text area. Again, you can specify the predefined string into the text area. The fifth one, according to the need, you want to add the scroll bars for the text area. Okay, for example, there is one parameter, that is int s bars, okay, which has the constants scroll bars both, okay, which will show both the horizontal and vertical scroll bars to the text area. Scroll bar nuns, it cannot define the scroll bars, that is horizontal and vertical. If you want only the horizontal scroll bar, use the one constant, that is scroll bars underscore horizontal underscore only. Okay. Then if you want the vertical scroll bar only, use the constant scroll bars underscore vertical underscore only. Okay. So these are the constructors of the text area. We will see this in the practical session, how to implement that constructors. Okay. So let's move for the methods of the text area. Also, keep in mind that the text area is also the subclass of the text component class. As we revise, the text field also the subclass of the text component class. So text area is also the subclass of text component class. So whatever the method we had seen at the time of the text field, okay, that is set text, get text, set echo char, get echo char, okay, set editable. Okay, whatever the methods we had seen at the time of the text field, these methods are supported by the text area also. Okay. In addition, the text area supports the three more methods. That is, first is append. Okay. It contains the string. Okay. Whatever the text you have passed or string you have passed here, which is appended at the end of the string which is present in the text area. Okay. Append means what? जो काय टेक्स्ट एरियामध्ये ऑलरेडी स्ट्रिंग असणार आहे त्याच्या शेवटी तुम्ही स्ट्रिंग अपेंड करू शकताय बाय युजिंग द अपेंड मेथड. नेक्स्ट मेथड इज नथिंग बट द इन्सर्ट मेथड. इन्सर्ट मेथड यूज करून आपण एखादी स्ट्रिंग एखादा टेक्स्ट पर्टिक्युलर इंडेक्सला इन्सर्ट करू शकतो. सो इट कंटेन्स द टू पॅरामीटर्स, दॅट इज स्ट्रिंग अँड इंडेक्स. दिलेल्या इंडेक्सला दिलेली स्ट्रिंग दिलेला टेक्स्ट हा इन्सर्ट केला जाईल. तिसरी मेथड आहे रिप्लेस रेंज नावाची मेथड, which contains the three parameters, that is the string, start index and end index. स्टार्ट इंडेक्स पासून एंड इंडेक्स पर्यंतची स्ट्रिंग जी तुम्ही ही स्ट्रिंग द्याल त्या स्ट्रिंगना रिप्लेस केली जाईल. म्हणजे मला जी स्ट्रिंग रिप्लेस करायची आहे त्याचा इंडेक्स द्यावा लागेल, कुठल्या इंडेक्स पासून कुठल्या इंडेक्स पर्यंत स्ट्रिंग रिप्लेस करायची आहे आणि कुठल्या स्ट्रिंगना रिप्लेस करायची आहे ती स्ट्रिंग इथे आपण मेन्शन करावी लागेल. So this method is nothing but called as what? Replace range. Okay. So keep in mind that the text area is subclass of the text component class. So it will definitely supports the methods that we had seen at the time of the text field. That is get text, set text, get selected text, select is editable, set editable, set echo char, get echo char. Okay. In addition to that, the text area supports the three more methods, that is the append, insert and replace range. Okay. So always keep in mind that the text area defines the multi-line editor. Text area हा multiple line text किंवा large amount of text user कडून input करून घेण्यासाठी यूज केला जातो. Okay. फॉर एक्झाम्पल जर मला सजेशन्स घ्यायचे असतील, कमेंट्स घ्यायचे असतील, ॲड्रेस इनपुट करून घ्यायचा असेल किंवा डिस्क्रिप्शन घ्यायचं असेल कशाच्या संदर्भात तरी, त्यावेळी मला लार्ज अमाऊंट ऑफ टेक्स्ट इनपुट करून घेण्यासाठी मल्टीलाईन एडिटर क्रिएट करावा लागतो आणि तो एडिटर क्रिएट करण्यासाठी AWT मधील टेक्स्ट एरिया नावाचा क्लास यूज केला जातो. ओके. सो त्याचे कन्स्ट्रक्टर्स बघितले आपण आणि त्याच्या मेथड्स बघितल्या. ओके. सो लेट्स मूव हाऊ टू implement that constructor and methods programmatically. Okay. So see here, I have created one applet here, okay, which is nothing but the text demo of width 500 and height 500. Okay. So here सगळ्यात पहिल्यांदा आपण डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर यूज केलेला आहे टेक्स्ट एरिया.
T1 is equal to new text area. जो डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आपण इथे बघितला पहिला तो इथं आपण इम्प्लिमेंट करून बघायचा. ओके, टेक्स्ट एरियाचा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला, टेक्स्ट एरिया T1 इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर यूज केला आणि सिंपल तो ऍड केला. ओके, सो लेट्स सी how it shows. So see here, this will create the text area. Okay, that is multi-line entry. Okay, you can enter the 60 characters. So by default it has the 60 characters wide, that is width. Okay, and the 10 characters, 10 rows are there. So again it is depending upon the font and all that one. Okay, so initially it has created the 10 rows, 10 and 60 characters width, that is 60 columns. Okay, so this is the demo of when we create the default constructor. Let's move to the second constructor. For example, see here. Okay, what the second constructor contains? It contains the number of lines, that is number of rows किती असतील. Okay, and number of characters, that is number of columns किंवा number of characters किती असतील. number of lines हे तुमची height ठरवतं आणि number of characters हे तुमची width ठरवतं. Okay, for example, see here, suppose I use this one. Okay, okay, so see here what I done here. Okay, that is the text area T2 is equal to new text area. इथं मला नंबर ऑफ लाईन्स म्हणजे नंबर ऑफ रोज 10 पाहिजेत आणि नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स म्हणजे नंबर ऑफ कॉलम्स 20 पाहिजे. ओके, सो इट विल क्रिएट the 10 rows and 20 columns text area. Okay, so see here. So see here, this is second text area. Okay, which will contains the 20 characters. Okay, and 20 characters, that is 20 columns, that is the width of the text area is now the 20. Okay, and the height, or you can say the rows of the text area, which is nothing but the 10. So again it is depending upon the layout manager and the font of that class. Okay, so you can specify how long the width and height of your text area by using the second constructor. Okay, so this is the use of the second constructor. What is the third constructor? That is, you can pass the string here, that is you can set the predefined string to the text area. Okay, so see here, so see what I done here. Okay, एक टेक्स्ट एरिया घेतला, टेक्स्ट एरिया T3 इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट एरिया आणि त्याला एक स्ट्रिंग पास केली मी, इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हिल अँड रूरल इंजिनिअरिंग, मुरलीधर नगर, गारगोटी, तालुका भुदरगड, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापूर. Okay, and this string is set to the text area and add it on the applet. Okay, so see here, so this is the third text area, जो काय टेक्स्ट आहे प्रीडिफाईन्ड टेक्स्ट स्ट्रिंग तिथे सेट झालेला आहे. तर मल्टी लाईन एंट्री असल्यामुळे तुम्ही मल्टिपल लाईन्सला ती शो करू शकता. ओके, इथं सुद्धा एखादा डेटा तुम्ही मल्टिपल लाईन एंटर करून घेऊ शकता. इट इज नॉट अ सिंगल लाईन एंट्री, इट इज अ मल्टी लाईन एडिटर. ओके, सो द लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट एंटर करून घ्यायचं असेल तर आपण टेक्स्ट एरिया यूज करतो. ओके,
पहिला डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर. ओके, दुसरा आपण विड्थ आणि हाईट सेट करू शकतो. तिसऱ्या कन्स्ट्रक्टरला आपण प्री डिफाईन स्ट्रिंग टेक्स्ट एरियामध्ये पुट करू शकतो. ओके, आता चौथी स्ट्रिंग आहे, चौथा कन्स्ट्रक्टर आहे, स्ट्रिंग पास करा आणि नंबर ऑफ लाईन्स अँड नंबर ऑफ कॉलम्स, रोज अँड कॉलम्स तुम्ही डिफाईन करू शकता. फॉर एक्झाम्पल सी हिअर, सो इथं काय केलं, एक स्ट्रिंग डिफाईन केली आणि नंबर ऑफ कॉलम्स 10, सॉरी लाईन्स 10 अँड कॉलम्स 20 असं केलं. ओके, आणि ते ऍड केलं. ओके, सिंपल आहे. दोन्ही कन्स्ट्रक्टरचं कॉम्बिनेशन आहे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या. ओके, काय होईल, 10 अँड 20 ची टेक्स्ट एरिया क्रिएट केला जाईल आणि त्याच्यामध्ये प्री डिफाईन स्ट्रिंग शो होईल. ओके, so this is the fourth constructor. Okay, and the last one is nothing but you can assign the scroll bar as you need. Okay, that is you can also pass the one constant that is int s bars. so जर इथं बघितलं तर बाय डिफॉल्ट जावा कडनं स्क्रोल बार्स असाइन केले जातात ज्यावेळी त्याची गरज असेल. फॉर एक्झाम्पल इथं आपण हॉरिझॉन्टल स्क्रोल बार असाइन केलेला नाही तरी सुद्धा इथं असाइन झालेला. ओके, सेम केस तुमची व्हर्टिकल मध्ये होईल. वर्टिकल स्क्रोल बार ऑटोमॅटिक असाइन. ओके, सो ॲज अ प्रोग्रामर तुम्हाला स्क्रोल बार्स डिफाईन करायलाच पाहिजे तसे नाही. जिथं गरज असेल तिथं व्हर्टिकल किंवा हॉरिझॉन्टल स्क्रोल बार हे जावाकडून ऑटोमॅटिकली असाइन केले जाऊ शकतात. ओके, सो दिस इज अबाउट द कन्स्ट्रक्टर्स ऑफ द टेक्स्ट एरिया. ओके, चारही कन्स्ट्रक्टर्स यूज करून आपण टेक्स्ट एरिया कसे क्रिएट होतात हे बघितलेलं आहे. ओके, इट्स नाव टाइम टू स्टडी द मेथड्स ऑफ द टेक्स्ट एरिया. ऑलरेडी जे काय आपण टेक्स्ट फील्डच्या वेळी मेथड्स बघितलेले आहेत त्या इथं सपोर्ट करणार आहेत, जसं आपण थेरीला बघितलं. ओके, तर त्या सोडून एक 3 मेथड आहेत, अपेंड, इन्सर्ट आणि रिप्लेस रेंज नावाची. ओके, सो अपेंड काय करतं, या 3 मेथड आपण बघूयात. अपेंड काय करतं, जी काय स्ट्रिंग टेक्स्ट एरियामध्ये आहे त्या स्ट्रिंगच्या एंडला जी तुम्ही ह्या अपेंड मेथडला स्ट्रिंग पास कराल ती अटॅच केली जाईल. ओके, सो सी हिअर the method is of nothing but ही मेथड टेक्स्ट एरियाची आहे. ओके, सपोज T1 मध्ये काही टेक्स्टच नाही आहे. ओके, तर मी ते ऍड केला. ओके, तर ती टेक्स्ट अपेंड केली जाईल. त्याच्यापेक्षा आपण काय करूयात, आपण ही T3 ला असाइन करूयात. T3 डॉट अपेंड. काय अपेंड करूयात, एक टेक्स्ट, एक स्ट्रिंग महाराष्ट्र नावाची. ओके, म्हणजे ऑलरेडी T3 मध्ये टेक्स्ट काय, इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हिल अँड रूरल इंजिनिअरिंग, मुरलीधर नगर, गारगोटी. ओके, तालुका भुदरगड, डिस्ट्रिक्ट कोल्हापूर अँड 416209. याच्या एंडला मला जर काही टेक्स्ट स्ट्रिंग अपेंड इन्सर्ट करायचे असेल तर मेथड आहे अपेंड. ओके, म्हणजे त्या टेक्स्ट नंतर शेवटी महाराष्ट्र नावाची स्ट्रिंग तिथं अपेंड केली जाईल. ओके, सो सी हिअर, सेव्ह. ओके, so see what is a T3. so see here. ओके, जो काही टेक्स्ट आहे त्याच्या शेवटी आपण महाराष्ट्र नावाची स्ट्रिंग अपेंड केलेली आहे. ओके, दॅट इज अ महाराष्ट्र. ओके, सो जो काही टेक्स्ट आहे टेक्स्ट एरियामध्ये त्या टेक्स्टच्या शेवटी जर तुम्हाला काही स्ट्रिंग, काही टेक्स्ट
अटॅच करायचं असेल, अपेंड करायचं असेल, तर मेथड आपण यूज करतो अपेंड नावाची मेथड. ओके, दॅट इज दिस वन अपेंड. दॅट इज ज्या टेक्स्ट फील्डमध्ये डेटा ॲड करायचा आहे त्याच्या ऑब्जेक्टने इन्व्होक करा आणि जो टेक्स्ट अपेंड करायचा आहे तो ॲज अ स्ट्रिंग असेल त्यामुळे डबल कोटमध्ये ती स्ट्रिंग तो टेक्स्ट पास करा. ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड, दॅट इज अपेंड मेथड. Second method we have learned as insert method. Okay, so insert मध्ये काय होतं, पर्टिक्युलर इंडेक्सला एखादी स्ट्रिंग तुम्ही इन्सर्ट करू शकता. सो सी हिअर so suppose okay, suppose I append ओके. सो सी हिअर काय केलं मी T1 मध्ये एक डेटा अपेंड केला इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हिल अँड रूरल इंजिनिअरिंग. ओके, आणि गारगोटी त्यात इन्सर्ट केलं 40 नंबरच्या इंडेक्सला. का होईल, पहिल्यांदा पहिल्या टेक्स्ट फील्ड मध्ये डेटाच नाही त्यामुळं फक्त डेटा हा जो काय आपण अपेंड केला आहे तो अपेंड होईल. ओके, आणि जिथं 40 इंडेक्स येईल त्या 40 इंडेक्सला सो सी हिअर ओके आउटपुट बघा. T1 मध्ये पहिला डेटा नव्हता, तो डेटा अपेंड केला आपण इन्स्टिट्यूट ऑफ सिव्हिल अँड रूरल इंजिनिअरिंग आणि 40 इंडेक्स म्हणजे सगळ्यात शेवटचा इंडेक्स येईल तिथं गारगोटी नावाची स्ट्रिंग मी इन्सर्ट केली. ओके, म्हणजे ज्या इंडेक्सला तुम्हाला जी स्ट्रिंग इन्सर्ट करायची आहे ती तुम्ही स्ट्रिंग किंवा तो टेक्स्ट इन्सर्ट करू शकताय बाय युजिंग द इन्सर्ट मेथड. ओके, and the last method, okay, that is nothing but replace range. Okay, एखादी स्ट्रिंग जर रिप्लेस करायची असेल दुसऱ्या स्ट्रिंगनं तर कुठल्या इंडेक्स पासून कुठल्या इंडेक्स पर्यंतची स्ट्रिंग कुठल्या स्ट्रिंगनं रिप्लेस करायची ती स्ट्रिंग पास करायची. स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स आणि स्ट्रिंग या तीन गोष्टी तुम्हाला इथं पास कराव्या लागतील. सो सी हिअर इथं मी काय केलं, रिप्लेस रेंजला काय केलं 40 ते 47. स्टार्ट इंडेक्स 40 तिथून पुढे 47 इंडेक्स पर्यंत जी स्ट्रिंग आहे ती रिप्लेस कर कुठल्या स्ट्रिंगनं, भूदरगड. सो आता लक्षात घ्या 40व्या इंडेक्सला स्ट्रिंग आहे आपली गारगोटी, तिथून ते 47 इंडेक्स पर्यंतची स्ट्रिंग रिप्लेस विथ भूदरगड. म्हणजे आता गारगोटी इज रिप्लेस बाय भूदरगड. सो सी हिअर सो सी हिअर गारगोटी हे आता भूदरगडनं रिप्लेस झालेलं आहे. ते लक्षात. ओके, सो द वन मेथड दॅट इज रिप्लेस रेंज इज यूज टू रिप्लेस द स्ट्रिंग, ओल्ड स्ट्रिंग बाय न्यू स्ट्रिंग. त्यासाठी तुम्हाला 3 पॅरामीटर पास करावे लागतील, भूदरगड स्ट्रिंग, स्टार्ट इंडेक्स अँड एंड इंडेक्स. सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट एरिया. सो ऑलवेज कीप इन माइंड दॅट मल्टीलाईन एडिटर किंवा लार्ज अमाऊंट ऑफ टेक्स्ट जर इनपुट करून घ्यायचा असेल GUI एन्व्हायरमेंटमध्ये तर टेक्स्ट एरिया यूज करतात. टेक्स्ट एरिया AWT मध्ये टेक्स्ट एरिया नावाचा एक क्लास आहे तो इम्प्लिमेंट करतो. त्याचे कन्स्ट्रक्टर्स बघितलेत आपण, कसा टेक्स्ट एरिया क्रिएट करायचा, त्याची विड्थ हाईट कशी सेट करायची, प्री डिफाईन्ड स्ट्रिंग कशी सेट करायची, आणि मेथड्स बघितलेले आहेत. टेक्स्ट फील्ड मधल्या ज्या मेथड्स आहेत त्या सगळ्या अप्लिकेबल होणारच आहेत. ज्या ऑलरेडी आपण बघितलेल्या आहेत त्या इथं आपण इम्प्लिमेंट केलेल्या आहेत. ज्या नवीन मेथड्स आहेत त्या नवीन मेथड्स आपण इथे इम्प्लिमेंट करून बघितलेल्या आहेत. सो दिस इज ऑल अबाउट द टेक्स्ट एरिया.